जातु आज पुनर्बार मु कहवाकू चाहे पैशन वीक पंचम दिवस रे आमे पहुंची अछु जहाँकि जूस कैलेंडर अनुसार आज हूँ निस्तार पर्व सबुठारु गुरुत्वपूर्ण यही पर्व संपर्क में आज आमे प्रथमे शिक्षा करबा निस्तार पर्व कौन बा वास्तव निस्तार पर्व कौन जेतबेले आमे जानू जिहुदी माने बा इस्राएल लोक माने से समय से माने इस्राएल बा किनान देश को से माने पाई नहांती किंतु इस्राएल नाम से मध्यरे से समय आसुची आउ से इस्राएल जययुक्त लोक माने से माने परमेश्वर सहित जोधा लोक माने जेतबेले मिसरीय मानक पाखरे बंदित्व अवस्था रे थिले आ से बंदित्व अवस्था रे प्रभु से उद्धार करने को चाहिए मुक्त करने को चाहिए मूसा द्वारा परमेश्वर से आज्ञा देले जे तुम्हें यही मासरे अर्थात अबीब बा निशान मासर 14 नंबर दिन रे बा चतुर्दश दिन रे तुम्हें कौन करिवो ना एक एक वर्षर मेष शावक को नेब एवं बध करिवो ताहार रक्त निज गृहर बाजुबंधरे एवं द्वार रे तुम्हें लगाइबो जहाद्वारा तुम्हें माने उद्धार पाइब एवं मिसर प्रत्येक प्रथम जात संतान माने से दिन बद्ध हेबे आ परमेश्वर निजर दूतों द्वारा समस्त प्रथम जात मिसरीय शिशु मानू बा प्रथम जात प्रत्येक को से आघात कले किंतु से समय इस्राएल बा जिहुदी मानक मध्यरे जणे मध्य हत होई नथिले समस्ते उद्धार मध्यरे थिले प्रभु गौरव पांतु और से दिन से उद्देश्य को लेकिन प्रथमे आरंभ होची प्रथम निस्तार पर्व परमेश्वर सही निस्तार पर्व को निजर निस्तार पर्व बोली कहती जिहुदी माने 7टी पर्व पालन करती से 7टी पर्व प्रथम पर्व होची निस्तार पर्व आउ यह एकमात्र एपरी पर्व जो विदेशी माने मध्य सामिल हो पारे यही पर्व को पालन करि परिबे गणना 9 अध्यायर यदि आमे 13, 14, 15 पद को आम पढ़ू ताले से स्थान से विषय को संपूर्ण भाव में उल्लेख करा जायछि जे निस्तार पर्व को विदेशी माने मध्य पालन करि परिबे एपरिक जो माने असुचि रहि जाइथिबे जो माने प्रथम मासर 14 नंबर दिन रे निजको प्रस्तुत करि पारि नथिबे सेमानक निमंते मध्य सुजोग रहिथिला असुचि व्यक्ति सूची हेई से माने द्वितीय मासर 14 नंबर दिन रे एई पर्व को पालन करि पारुथिले तो निस्तार पर्व बाइबल मध्यरे गुरुत्वपूर्ण अटे आउ एठारे एक मेष को बद्ध करा जाइथिला आउ ताहार रक्त रे उद्धार रो विषय घोषणा करा जाइथिला आउ जिहुदी माने से मेष को भोजन करुथिले रात्र समय रे आ कोनोसी तार अंश से माने रखु नथिले ता पर दिन सकाळ पर्यंत आमे ए विषय को प्राय ख्रिस्टियन लोक माने आ प्रभु को विश्वासी लोक माने प्राय समस्ते से संपर्क रे जानନ୍ତି निस्तार पर्व को आउ टिके आमे अधिक बुझिबा पई चेष्टा करिबा ए निस्तार पर्व संपर्क रे परमेश्वर वाक्य कौन कहे आम जदि देखिबा लेव्य पुस्तक 23 अध्याय तार 4, 5 एवं 6 पद मु आपण मानक सम्मुख रे पढ़िबा पई चाहे लेव्य पुस्तक 23 अध्याय तार 4, 5 एवं 6 पद 4 पद रे लिखा जाए तुम्भे माने निरूपित समय रे सदाप्रभु को स्थापित पर्व सदाप्रभु को स्थापित पर्व यही पर्व सदाप्रभुंकर पर्व अटे निस्तार पर्व सदाप्रभुंकर पर्व अटे अर्थात पवित्र सभा बोली जहाँ घोषणा करिवो ताहा एही प्रथम मासरे मासर चतुर्दश दिनर संध्या बेले सदाप्रभु को उद्देश्य रे निस्तार पर्व हेबो अर्थात प्रथम मासर 14 नंबर दिन रे संध्या समय से माने मेष उत्सर्ग करुथिले प्रभु को निकट रे आउ एही जो बड़ी से माने उत्सर्ग करुथिले ताहा चतुर्दश दिन रे अर्थात 14 नंबर दिन रे थिला पुणी ता तळंश जेतबेले आमे देखु 6 पद रे पुणी सेही मासर पंचदश दिन रे सदाप्रभु को उद्देश्य रे ताड़ी शून्य रोटी बा खमीर शून्य रोटीर पर्व हेबो 7 दिन जाए तुम्हें माने ताड़ी शून्य रोटी भोजन करिवो एठी आमे दुईटी विषय को आमे देखि पारुछु जे एई दुईटी पर्व अर्थात निस्तार पर्व जहाँ कि 14 नंबर दिन रे एवं तार ठीक पर दिन 15 नंबर दिन रे प्रथम मासर 15 नंबर दिन रे जिहुदी कैलेंडर अनुसार से माने खमीर शून्य रोटीर पर्व पालन करुथिले एई दुईटी पर्व को से माने पालन करुथिले प्रथमे पडुथिला निस्तार पर्व
द्वितीय दिन में पड़ूला खमीर शून्य रुटीर पर्व जो आम निस्तार पर्व कथा देखु निस्तार पर्व में हत होता मेष क्या बुझाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बुझाए जोहन 1 तार 36 पदरे यह संपर्क उल्लेख रही जोहन कहते जे प्रभु को देखिकी ए होती मेष शावक जे जगतर पाप को बोही ने तो प्रभु होती से मेष शावक जे आम निमंते हत हो हत होगापाई आसी जोहन तार स्पष्टीकरण रखुंट से मेष प्रभु अटंती तेरे ये मेष केवे उत्सर्ग हेब यही मेष प्रथम मासर 14 नंबर दिन में निस्तार पर्व उत्सर्ग हेब निस्तार पर्व सरिबा परे खमीर शून्य रुटीर पर्व पालन हुए आउ खमीर शून्य रुटीर पर्व 7 दिन पर्यंत हुए जहाँकि 15 नंबर दिन रु 21 नंबर दिन पर्यंत ताहा पालन होता किंतु जो आम तार माथ्यू पुस्तक 26 अध्यायर 17 पद को आम देखू सेठी एपरी उल्लेख रही पर खमीर शून्य रुटी पर्वर प्रथम दिन में शिष्य माने जीशु निकट को आसी पचारे आम्भे माने केउ स्थान रे आपणक निमंते निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत करिबु बोली आपण इच्छा करती इठी आमे देखुछु जे 14 नंबर दिन में निस्तार पर्व प्रभु हत हेबा कथा मेष हत हेबा कथा किंतु इठी आमे देखुछु निस्तार पर्व पर दिन जहाँकि खमीर शून्य रुटीर पर्व कहा जाए जहाँकि 15 नंबर दिन आरंभ हुए से 15 नंबर दिन रे शिष्य माने जाइकी प्रभु निकट में कहते बा खमीर शून्य रुटीर प्रथम दिन में शिष्य माने जीशु निकट को आसी पचारे आम्भे माने केउ स्थान रे आपणक निमंते निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत करिबा प्रश्न उठे केउ पर्व प्रथमे निस्तार पर्व ना खमीर शून्य रुटीर पर्व आम लेवे 23 अध्याय आम देखिलु जे प्रथमे निस्तार पर्व 14 नंबर दिन में 15 नंबर दिन ठू 21 नंबर दिन पर्यंत होउछि खमीर शून्य रुटीर पर्व किंतु एठी आम देखुछु निस्तार पर्व पालन करिबा पाई प्रथमे खमीर शून्य रुटीर पर्व आसुछि तो खमीर शून्य रुटीर पर्व जदि प्रथमे आसुछि ता पोरे निस्तार पर्व की प्रकार ही पारे गोटे कन्फ्यूजन आम एठी देखुछु किंतु यार स्पष्टीकरण मु आपण मानक सम्मुख रखा चाहे जे वास्तव निस्तार पर्व कौन यह जानवर आमको आवश्यकता रही एथिपाई बाइबल को बुझापी बाइबल ही साहाय्य करे जिते आम लोकलिखित सुसमाचार तार 22 अध्याय 1 पद को आम पठन करूँ आठी एपरी लेखा अच्छी निस्तार पर्व नामक खमीर शून्य रुटीर पर्व निकट हो आसुला एठारे आम प्रश्नर उत्तर रही प्रथमे निस्तार पर्व ना प्रथमे खमीर शून्य रुटीर पर्व आम देखिलु लेवे पुस्तक अनुसार प्रथमे निस्तार पर्व तापर खमीर शून्य रुटीर पर्व किंतु प्रथम दिन निस्तार पर्व पर से 7 दिन पालन करते खमीर शून्य रुटीर पर्व लोक ताको पूरा संपूर्ण भाव क्लीयर करुँच ए दुईटा जाक पर्व मिसेकी 8 दिन से पालन करुले 8 दिन जाक को से निस्तार पर्व भी कहते से 8 दिन जाक से खमीर शून्य रुटीर पर्व बोली कहते तेणु खमीर शून्य रुटीर प्रथम दिन कहले निस्तार पर्व को बुझाए ताहा 15 नंबर दिन को बुझाए ना ताहा 14 नंबर दिन को ही बुझाए एठी आमे आउथरे 22:1 को देखु निस्तार पर्व नामक खमीर शून्य रुटी निस्तार पर्व नामक खमीर शून्य रुटी पर्व को बुझाए तो निस्तार पर्व जहाँ खमीर शून्य रुटीर पर्व ताहा जहाँकि गोटे कंटिन्यू बेस रे आसुची 8 दिन प्रथम दिन निस्तार पर्व तापर लगातार 7 दिन पर्यंत से पर्व को पालन करुले तार 7 पद जदि आमे देखु पर जो दिन निस्तार पर्वर मेष शावक बलिदान करने को हुए निस्तार पर्वर मेष शावक बलिदान करने को हुए खमीर शून्य रोटी पर्वर से ही दिन उपस्थित है तो दुईटी जाक पर्व से माने गोटे भाव में पालन करुले निस्तार पर्व जहाँ को बुझाए ताहाकु ही खमीर शून्य रुटीर पर्व बोली कह जाए आज जदि आम गूगल सर्च करके देखिपर जे ज्यूस माने 2020 यही पास ओभर को केबे पालन करुछन्ते बा निस्तार पर्व को केबे पालन करुछन्ते पास ओभर मिल्स केबे जदि आमे देखु तेबे ताहा स्पष्ट भाव रही जे एही मास अर्थात चलती मास जहाँ कि आमे एबे पालन करी करी आसुछु से 8 तारिख बुधवार ठारू
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 8 ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଯାହାକି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିସ୍ତାର ଭୋଜରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 15 ନମ୍ବର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ 15 ନମ୍ବର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ଦିନରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, 15 ନମ୍ବର ଦିନରେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭୋଜରେ ଅଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ଅଂଶଟିକୁ ବୁଝିବୁ, ସେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ଅଧ୍ୟାୟର 26ରୁ 28 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଅଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 28 ପଦରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ସେ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରୁଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ମେଷ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ହତ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଅଛି, ମୋର ମାଂସକୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କର, ମୋର ବହିଯାଉଥିବା ସେଇ ନିୟମର ରକ୍ତକୁ ତୁମେ ପାନ କର। এই ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଆଉ ସେଇ ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲେ, ସେ ରୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏହାର ପରଦିନ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ଭାବ ବାଣୀ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏ ନିମନ୍ତେ ସେ ସକଳ ଘଟୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବୁହାଇ ସାରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଫିଜିକାଲି ତା ପରଦିନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ। ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାର ଯଦି 13ର 15 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେପରି କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେପରି କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହର ଉପର କୋଠରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ନିଜ
सिंहासन से ओह्लि आसुचंती आउ शिष्य मानक निमंते एक आदर्श तैयारी करुचंती से गामुछा कटिरे बांधिकी आ सेमानकर पाद धोई दउचंती पाद धोई देवा ଏହା ସେବାକୁ ବୁଝାଏ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରୁ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖୁ ବାଇବଲରେ ଏହା ପୁରାତନ ଅଟେ ପାଦ ଧୋଇବାର ବିଷୟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18:4 ଅବ୍ରାମ ଦୂତମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଳ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25:41 ମଧ୍ୟ ପାଦ ଧୋଇବା ବିଷୟ ଅଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 19:21 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ପାଦ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମରିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରିକି ସେମାନେ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୋଇବା କଥା ଆସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ବିରଳ ଚରିତ୍ର କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେକ୍ଟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ କୌଣସି ରୀତିରେ କୌଣସି ନୀତିରେ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ରୀତିନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛି ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯୋହନ ବାପ୍ତିଯୋଗ ଯୋହନ କହିଲେ ମୁଁ ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ସେବା କଥା ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସହଭାଗିତା ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ଧୋଇ ନ ଦିଏ ତେବେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଅଂଶ ନାହିଁ ତ ଏହି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ବୁଝାଏ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏ ପାଦ ଧୋଇବା କାହାକୁ ବୁଝାଏ ଆଜିର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏହାର ଆମେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯଦି ନେଉ ତେବେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ପାଦ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ହୋଲି କମ୍ୟୁନିୟନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପବିତ୍ର ଭୋଜକୁ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉ ଯୋଉଟା କି କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହା ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବା କଥା ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଆମର ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ଅଭିଳାଷକୁ ଆମେ ତଳେ ପକାଇ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜଠାରୁ ଛୋଟ ଭାବିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମଳତା ଆସିବ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:22 ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୂଚି ହୃଦୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ହେଉନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖୁ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଦେଖୁ ପରସ୍ପରର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରେମରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ 13:1 ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:1 ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଟେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 15:22 ଦେଖୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଆଜି କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କଣ ଆମର ସେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କେବଳ ଆମେ ମୁଖରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କଥାରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋହନ 15:12 କହିଲେ ଏହା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାହା ନାହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ବା ବାସ୍ତବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆଜି ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ହତ ହେଲ ତୁମେ ରୁଟି ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତୁମେ ରକ୍ତକୁ ପାନ ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବୋହି ଦେଇଛ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାଛିଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ଉପରେ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।